Jai Sai Ram. Good evening everyone. On behalf of Sri Sirdi Sai Baba Temple, Pittsburgh, Mr. Raghu, Padavi Garu and Shiv Chaitanya Ashram, Tapovan in Vijayawada. I would like to welcome all of you to this nice gathering and for a Pravachanam and Bhajan program by Mata Shiv Chaitanya Garu. Today's topic of discourse will be Guru Vaibhavam. Mata Shiv Chaitanya Garu has been in the spiritual world for the past 25 years. Her ashram, Chaitanya Tapovan Ashram near Vijayawada in Tadepalli, was established in the year 1997 in an extent of 12 acres of land which was donated by the local community, requesting Mataji Garu to establish the pious ashram near Vijayawada. Mataji Garu currently runs a school for the underprivileged. Currently there are about 250 students in the school. Mataji Garu's ashram also houses the old age home with about 40 old age Bhaktulu reside and stay in the ashram for a peaceful living. Mataji Garu also has a free dispensary in addition to a deer park and a temple which is Vallabha Ganapati temple. With this brief introduction of Mata Shiv Chaitanya Garu, I would like to request Mataji Garu to please start the pravachanam. Thank you very much. Jai Sai Ram. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Satchidananda Sainathaya Namaha. Om Namo Satchidananda Sainathaya Namaha. Om Namo Samartha Sadguru Sainathaya Namaha. Om Namo Sadguru Sainathaya Namaha. Om Namo Satchidananda Sainathaya Namaha. Om Namo Satchidananda Sainathaya Namaha. Niranjanaya Namaha. Nityashuddhaya Namaha. Nityashuddhaya Namaha. Niranjanaya Namaha. Niranjanaya Namaha. Nityashuddhaya Namaha. Nityashuddhaya Namaha. Nirvikalpaya Namaha. Nirvikalpaya Namaha. Nirvikalpaya Namaha. Nirvikalpaya
निर्गुणरूपाय नमः निर्गुणरूपाय नमः ॐ नमो सच्चिदानन्द साईनाथाय नमः ॐ नमो सच्चिदानन्द साईनाथाय नमः ॐ नमो समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः ॐ नमो समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः ॐ नमो सच्चिदानन्द साईनाथाय नमः ॐ नमो सच्चिदानन्द साईनाथाय नमः निरञ्जनाय नमः निरञ्जनाय नमः नित्यशुद्धाय नमः निरञ्जनाय नमः नित्यशुद्धाय नमः निर्विकल्पाय नमः निर्विकल्पाय नमः निर्विकल्पाय नमः निर्विकल्पाय नमः निर्गुणरूपाय नमः निर्गुणरूपाय नमः निर्गुणरूपाय नमः ॐ नमो सच्चिदानन्द साईनाथाय नमः। ॐ यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णं न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ముందుగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి సద్గురుమూర్తి సాయినాథునికి భక్తి శ్రద్ధాపూర్వక ప్రణామములు. మీ అందరికీ మా మంగళాశాసనములు. ముందుగా మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందించాలి. ఎందుకంటే దేశం కాని దేశంలో, అమెరికా దేశంలో పిట్స్బర్గ్లో ఉంటూ కూడా వారానికి 5 రోజులు పనులు చేసుకుంటూ కూడా ఎప్పుడు ఎక్కడ సమయం దొరికితే అక్కడక్కడ దేవాలయాలకు వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటూ ఆ దర్శనం ద్వారా పొందగలిగినంత శక్తిని, భక్తిని కూడా మీరు అందుకుంటున్నారు. అందుకు మీ అందరికీ ప్రప్రథంగా మా అభినందన పూర్వక శుభాశిస్సులు. మానవ జన్మగా పుట్టడం అనేటటువంటిదే చాలా ఒక అద్భుతం. అంతేకాదు మరణం కూడా ఒక ఆశ్చర్యం.
పుట్టడం అద్భుతం, పోవడం ఆశ్చర్యం. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్ వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చైన మన్యః శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్ అంటారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతలు. పుట్టాడా అని ఆశ్చర్యంగా ఒకరు చూస్తారట. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిత్. అలా ఒకరు ఆశ్చర్యంగా చెబితే మరొకరు ఆశ్చర్యంగా దాన్ని వింటారట. ఒకరు చెబితే ఒకరు వింటే మిగిలిన వారు చూస్తారట. ఎంతకు చెప్పినా చూసినా విన్నా ఎవడు పుట్టాడు అనేది ఎవడికి తెలియదట. దట్ ఈస్ అద్భుతం, వండర్. బాడీ కన్స్ట్రక్షన్, లోపల బయట ఆ పుట్టిన పాపను చూస్తే ఆ చిన్న చిన్న చేతులు, చిన్న చిన్న వేళ్ళు, ఆ వేళ్లల్లో మరలా ఈ మూడు విభజన, ఆ అరిచేతులు గీతలు, అసలు ఏమిటి ఏది విడిచిపెట్టలేదు. పెద్ద ఎదిగిన తర్వాత మన శరీరంలో ఏవేవి ఉన్నావో అవన్నీ చిన్నగా కడుపులో ఉండగానే పెట్టాడు. ఎవరు ఈ పెట్టినవాడు? శ్రుత్వాపి వేద నచైవ కశ్చిత్. ఒకడు చెప్పినా, ఒకడు విన్నా, ఒకడు నేను చూశాను అని అనుకున్నా ఆశ్చర్యమే. చూసింది ఇతన్ని కాదు, చూసింది దేహాన్ని. పుట్టింది ఎవరో కన్న తల్లిదండ్రులకే తెలియకపోతే చూసిన వాడికి ఎక్కడ తెలుస్తుందండి? అందుచేత పుట్టుటయే మహా అద్భుతం. ఎంత ఎవరు ఎప్పుడూ చూడలేదు, మరలా తిరిగి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా ఎవరూ చూడరు. అది పెద్ద ఆశ్చర్యం. ఈ అద్భుత ఆశ్చర్యాల మధ్య కాలంలో 100 సంవత్సరాలు ఉండవచ్చుగాక, లేక 110, 120 కూడా ఉండవచ్చుగాక, లేదా 5 ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు కూడా ఉండవచ్చుగాక. ఈ మధ్య కాలంలో అద్భుతానికి ఆశ్చర్యానికి కారణమైనటువంటి తత్వం ఏమిటో అది తెలుసుకోవడానికి ఎంత అద్భుతంగా మానవ జన్మ పుట్టించాడు భగవంతుడు. 84 లక్షల జీవరాశి జాతిలో మిగిలివి ఎన్ని పుట్టించినా భగవంతుడికి తృప్తి కలగలేదట. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్రియేషన్ అవర్ హ్యూమన్ క్రియేషన్. చివరి జన్మ మానవ జన్మ. అది సృష్టించిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన సంతృప్తుడయ్యాడట. మిగిలిన వాటన్నింటిలో తన చైతన్యము, తన అంశ ఉన్నప్పటికీ మానవ జన్మలో పరిపూర్ణంగా తన అంశను ప్రవేశపెట్టి తానే ఉన్నాడట. అది మనకు తెలియదు. తెలియని ఈ విషయాన్ని, ఒరే నైనా నీకు మానవ జన్మ తేలిగ్గా రాలేదు, ఇప్పటికీ ఇన్ని జన్మలు, ఇన్ని లక్షల జీవరాశి జన్మలు ఎత్తి 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 ఇక్కడికి వచ్చావు. దుర్లభం త్రయమే వైతద్దైవానుగ్రహ హేతుకం మనుష్యత్వం ముముక్షుత్వం మహాపురుష సంశ్రయ అని అంటారు జగద్గురు శంకరాచార్య స్వామి గారు. మనకి వాళ్ళ మానవ జన్మ వచ్చింది అంటే ఊరికే రాలేదు, ఎన్నో జన్మల కృషి. అంతేకాదు భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే వచ్చింది. భగవద్ అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడే మనం మంచి పనులు చేయగలం. మంచి పనులు చేసినప్పుడే మానవ జన్మ వస్తుంది. అన్ని చెడ్డ పనులే చేసామనుకోండి, ఎంతవరకు మనం ఎందుకు రాగలము? ఎంతవరకు రాలేము. ఎక్కడో కుక్కగా, నక్కగా, బల్లిగా, వేరు వేరుగా ఎక్కడెక్కడో ఉండేవాడు. ఎంతో సత్కర్మ చేశాము, భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొందాము. ఇదిగో పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవ జన్మను పొంది ఉన్నాము. అంచేత మనుష్యత్వం. మానవ డ్రెస్ వేసుకోవడం ఒక్కటే కాదండి, ఆ వేసుకున్నటువంటి ఆ వేషానికి న్యాయం కూడా చెయ్యాలి. ఆ న్యాయం ఎలా చెయ్యాలి అనేది ఎవరు చెబుతారు? అందుకే మనకి వేదమాత చెబుతుంది, నీకు పుట్టగానే తల్లి గురువు, ఒడిలో 9 మాసాలు గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి గురువే.
అందుకనే తెలిసిన తల్లులు మంచి మంచి విషయాలను వినడం, భద్రమైన శబ్దాలను వినడం, భద్రమైనటువంటి రూపాలను దర్శించడం, భద్రమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం. ఇప్పుడే మన పల్లవి గారు చెప్తే నాకు చాలా ఆనందము ఆశ్చర్యము కూడా కలిగినవి. చిరంజీవి ప్రణవానంద పుత్రకామేష్టి యాగం చేసిన తర్వాత పుట్టాడమ్మా అని. ఆ పేరు ఎప్పుడో తురీయాశ్రమం స్వీకరించినప్పుడు పెడతారు ప్రణవానంద అని. అలాంటిది పుట్టగానే ఆ బాబుకి ప్రణవానంద అని పెట్టారు. ఆ పేరు ప్రభావము పుత్ర కామేష్టి ప్రభావము వచ్చిన ఈ పావు గంటలోనే చూపించేశాడు. వేషం మార్చి అర్చక వేషం వేసి అంతలోనే మనం వెళ్ళేలోపు ఇంకా ఎన్ని వేషాలు వేస్తాడు. ఏమిటి దీనికి కారణం అని అంటే మన పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి సంస్కారాలు. ఏ ఏ సంస్కారాన్ని మనం అందిస్తామో ఆ సంస్కారాల్ని పుంజుకొని వాళ్ళు భూమి మీద పడతారు. ఇక అప్పుడు మనం ఎలా అంటే చాలు అందుకుంటారు. అది మనకి చాలా చోట్ల కంపెనీస్లో వాటిల్లో కూడా చేస్తున్నారు. కిడ్స్ కేర్ సెంటర్స్లో కూడా పెడుతున్నారని విన్నాము. మన విజయవాడలో సిరీస్ కంపెనీ దాని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ జిఎస్ రాజు గారు అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ ప్రెగ్నెన్సీ అయినా కూడా పని చేయవద్దు, కంపెనీలోకి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకోండి అప్ టు డెలివరీ. ఏమిటంటే కడుపులో ఉండేటటువంటి ఆ బేబీ సబ్ కాన్షియస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని లాంగ్వేజెస్, అలానే కొన్ని మన వేదిక్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ వీటి గురించి కూడా తెలియజేస్తే మరలా వాడికి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఒక్కసారి చెబితే వాళ్ళు గ్రహిస్తారు. అంతేకాదు మరలా ప్రసవించిన తర్వాత కూడా వాడు ఒక 2-3 ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు ఒక గదిలో పెట్టేసి ఒక మంచి క్యాసెట్స్, మంచి వీడియోస్ వినిపించడం ద్వారా వాళ్ళకి ఒక చక్కని సంస్కారం కలుగుతుంది. అదే మనకి అభిమన్యుడు గర్భంలో ఉండగా పద్మవ్యూహ ప్రవేశం చెప్పాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. విన్నాడు, మరలా తిరిగి రావడం చెప్పకూడదు అనుకున్నాడు, చెప్పలేదు. అందుచేత పాపం మరలా పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత పద్మవ్యూహ ప్రవేశం చెప్పలేదు ఎవరు, కడుపులో ఉండగానే విన్నాడు. అందుకనే ప్రవేశించాడు, తిరిగి రాలేకపోయాడు. ఆయన చాప్టర్ అంతవరకే, ఆయన పాత్ర అంతవరకే స్వామి పోషింపజేశాడు. అలానే ప్రహ్లాదుడు కూడా తల్లి గర్భంలో ఉండగానే నారద మహర్షి ద్వారా శ్రీమన్నారాయణ తత్వం మనకి 2 సాంప్రదాయాలు తెలియచేస్తారు. గురు సాంప్రదాయాల్లో వైష్ణవ సాంప్రదాయము, శైవ సాంప్రదాయం. నారాయణ సమారంభాం వ్యాస శంకర మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరా అని. అదిగో నారద మహర్షి నారాయణ తత్వం ఏమిటో చెప్పారు, నారాయణుని యొక్క సర్వ వ్యాపకత్వం ఏమిటో చెప్పారు, అతని వైభవం ఏంటో చెప్పారు. అంతే కడుపులో ఉండగానే విన్నాడేమో, పిల్లాడికి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి తన స్నేహితులతో చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. వాళ్ళ గురువు గారు ధర్మ అర్థ కామాల గురించి చెబుతుంటే పాపం మా గురువు గారికి 3 తప్ప 4వది తెలియదు. ఏమిటది 4వది అమ్మా? మోక్షం. మోక్షం గురువు గారికి తెలియదు. పాపం తెలియంది ఏం చెప్పగలడు? అంచేత 3 మాత్రమే తెలుసు. ధర్మశాస్త్రం తెలుసు, అర్థశాస్త్రం తెలుసు, కామశాస్త్రం తెలుసు. ఇవి 3 చెబుతుంటే ప్రహ్లాదుడు అంటాడు, బాలకులార 2 మన ప్రాయపు బాలురు ఉర్విపై గురుట కంటేనే. గురుడు క్రూరుడు, పాపం అతనికి ఏమీ తెలియదు. మనకు అవసరమైనటువంటి చదువు చెప్పటం లేదు. మనకు అవసరమైన చదువు నేను చెబుతాను రండి
అని అంటే, ప్రహ్లాద నీకు ఎప్పుడు చెప్పారు, ఎవరు చెప్పారు అంటే, నారద మహర్షి మా అమ్మ కడుపులో ఉండగా చెప్పారు, అది నేను మీకు ఇవాళ చెబుతున్నాను అన్నారు. అలా గర్భాధాన సంస్కారము నుంచి మొదలవుతుంది మనకి షోడశ సంస్కారాలు తిరిగి అంతిమ సంస్కారం వరకు. అంతేది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ చిన్న పిల్లాడప్పటి నుంచి ఆ సంస్కారం ఇచ్చామో, తీసుకున్నటువంటి ఆ సంస్కారానికి అనుగుణంగా తిరిగి మరలా తనకి మరణం లేకుండా చేసుకోగలిగినటువంటి ఛాన్స్, అవకాశము ఒక్క మానవ జన్మకు మాత్రమే ఉంది. అందుకని ఈ మానవ జన్మ వృధా కాకూడదు అని పదే పదే ఈశ్వరుడు గురు రూపాన్ని ధరించి వస్తూనే ఉంటాడు. అలా వచ్చిన అవతారమే సాయినాథ అవతారం. ఆ అవతారానికి ముందు వచ్చిన అవతారమే దత్తాత్రేయ అవతారం. ఈ దత్తాత్రేయ స్వామి మనకి భాగవతంలో 21 అవతారాలుగా తెలియజేస్తారు. అంటే 21 అవతారాలు. ఆ 21 అవతారాలు దత్తాత్రేయ స్వామి అవతారం కూడా ఒకటి, వ్యాస మహర్షి ఒక అవతారం, పరమహంసావతారం అని ఇలా మనకి తెలియజేస్తారు. అందుచేత ఎందుకంటే గురువులకి ఏం పని పాడు ఉండదా అని పాపం బిజీగా ఉన్న మీలాంటి వాళ్ళకి మనసులో అనిపించవచ్చు. అసలు రావడమే పని, చెప్పడమే పని. ఏమిటి పని? గురువు కదా. 2 అక్షరాలు, గుకారస్త్వంధకారస్యాతు రుకారస్తన్నిరోధకః అంధకార నిరోధిత్వాతు గురురిత్యభిధీయతే. గురువు అనేటటువంటి 2 అక్షరాలకి శాస్త్రం మనకి డెఫినిషన్ చెప్పింది. ఏమిటి? గు అనేటటువంటిది అంధకారము అంటే చీకటి, అంటే అజ్ఞానం. చీకటి ఎక్కడ ఉందో, అజ్ఞానం ఎక్కడ ఉందో దాన్ని గు చూపిస్తుంది. మరి రు ఏం చేస్తుందండి? ఆ ఉన్న చీకటిని, ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తుంది. అందుచేత అంధకారాన్ని నిరోధించేటటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు ఎవరు? గురువు. అందుకని గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురువు ఒక సృష్టికర్త. బ్రహ్మ ఎలాంటి వాడో అతనికన్నా గొప్పవాడు. సృష్టికర్త ఏం చేస్తాడంటే, మన బ్యాలెన్స్ షీట్ గత జన్మది ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టేసి, ఇది వాళ్ళ సెల్ ఫోన్లోనూ లేదా కెమెరాలోనూ ఒక చిన్న చిప్ ఉంటుంది. అలా మన ఈ శరీరంలో ఎక్కడ పెడతాడో తెలియదు, ఆయన పెట్టి పంపిస్తాడు మన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంత ఉందో ఏమిటో. అంతవరకే చేయగలడు బ్రహ్మగారు. అలానే విష్ణువు గారు ఏం చేస్తారు? ఉన్న ఈ బ్యాలెన్స్ ని పోషిస్తూ ఉంటారే తప్ప ఆయన కొత్తగా ఏమీ చేయలేరు. సరే, మహేశ్వరుడు ఏం చేస్తాడు? ఈయన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు అయిపోయిందో అప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఈయన కాస్త మరొక చోటికి పంపించేస్తాడు. మరి గురువు ఏం చేస్తారండి అని అంటే, మనలో జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తారు గురువు. జ్ఞానాన్ని సృష్టిస్తాడు గురువు. బ్రహ్మగారు జ్ఞానాన్ని సృష్టించరు సుమా. మన కర్మ యొక్క బ్యాలెన్స్, మన ప్రారంధాన్ని బట్టి ఎవరింట్లో పుట్టాలో, ఈ రుణం ఎక్కడ ఉందో, ఆ పుట్టేటటువంటి పిల్లలు కూడా మిత్రరూప పుత్రులు, శత్రురూప పుత్రులు, అటు హాఫ్ మిత్ర హాఫ్ శత్రు, రుణరూప పుత్రులు, ఇలా 3 రకాలు పుడతారటండి. మనం లోకంలో చూస్తూనే ఉన్నాము. మిత్రరూప పుత్రులు చాలా తక్కువ మంది, శత్రురూప పుత్రులే చాలా ఎక్కువ మంది మనకి కనిపిస్తుంది. ఇదంతా ఏమిటి? మనకు ఉండేటటువంటి రుణాలు. రుణానుబంధ రూపేణ పశు పత్ని సుత ఆలయ. మనం ఎవరికి బాకీ లేము, అప్పుడు మనకి ఏమీ ఉండదు. పిల్లల బాకీ లేదు, పిల్లలు ఉండరు. నిజంగా పిల్లలు కావాలి, దానం చేయాల్సిందే, ధర్మం చేయాల్సిందే. ఈ చేసిన దాన ధర్మాలే మన ఇంటకు ఆ బాకీను పట్టుకొని వస్తారు. ఇవాళ మా బాకీ మన రాజ్యలక్ష్మి
రవీంద్ర గారి ఇంట్లో ఉంది, అంచేత అక్కడ భిక్ష చేశాను. నిన్న మన ప్రతాప్ శ్రీలక్ష్మి గారి ఇంట్లో ఉన్నది, అక్కడ చేశాను. ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ, ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇదంతా పశు పత్ని సుత ఆలయ. మన ఇంట్లో పెరిగే కుక్కలు కావచ్చు, గోవులు కావచ్చు, జింకలు కావచ్చు, కోళ్ళు కావచ్చు. ఇక్కడ కోళ్ళు లేవనుకుంటాను నేను, ఏమైనా కావచ్చు. ఇక పత్ని అంటే భార్య, భర్త, ఇవి కూడా రుణాలే. రుణాలు ఉన్నంత వరకు ఉంటారు. రుణం తీరిపోయింది, ఆశ్చర్యం అని చెప్పుకున్నాం కదా, చెప్పా చేయకుండానే ఆశ్చర్యంగా ఎప్పుడు ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ తీరిపోతుందో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. అంచేది ఇక్కడ మనకి సుత పుత్రులు కూడా, ఈ పుత్రుల యొక్క రుణం ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకే ఉంటారు. దగ్గరలో ఉండేటటువంటి రుణం ఉంటే అంతవరకు, కొంచెం దూరంలో ఉండేటటువంటి రుణం ఉంటే దేశ విదేశాల్లో అది కూడా తీరిపోయింది. వచ్చినవాడు మరలా మరొక చోటకి వెళతాడు. ఇక ఆలయ, హౌసెస్, మనకు ఉండేటటువంటి భవనాలు, మనకు ఉండేటటువంటి వాహనాలు, ఇవన్నీ రుణాన్ని బట్టి ఉన్నవి. ఆ రుణానుబంధాన్ని బట్టి బ్రహ్మగారు సృష్టించి ఇస్తాడే తప్ప ఆయన కొత్తగా మనకి జ్ఞానాన్ని మాత్రం ఇవ్వడు. ఇచ్చే హక్కు ఆయనకి లేదు. ఇక ఈ ఉన్న వీటినే విష్ణువు పోషిస్తూ ఉంటాడు. మరి గురువు ఏం చేస్తాడు? అసలు నేనెవరు, ఎందుకు వచ్చాను, ఈ జన్మ యొక్క విలువ ఏమిటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, తిరిగి ఎక్కడకు వెళుతున్నాను, ఎక్కడకు వెళ్ళాలి, ఈ రాకపోకలు ఎవరివి అనే జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తారు గురువు. ఈ కలిగించినటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని మర్చిపోకుండా పదే పదే ఎవరో ఒకరి ద్వారా, ఏదో ఒక రూపం ద్వారా ఈశ్వరుడే వచ్చి దాన్ని పోషిస్తూ ఉంటారు. నిన్న మన వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్లో అన్నారు ఒక అమ్మగారు, చాలా వింటుంటామండి కానీ ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతామండి, పట్టదండి బుర్రని. ఎందుకని? పట్టించుకోమండి. అందుకే అన్నమాచార్య స్వామి అంటారు, మరువను ఆహారంబున్ మరువను సంసార సుఖం మరువను ఇంద్రియ భోగం మాధవని మాయా. మరువను ఆహారంబున్ మరువను సంసార సుఖం మరువను ఇంద్రియ భోగం మాధవని మాయా. మరచెద సుజ్ఞానంబున్ మరచెద తత్వరహస్యము మరచెద సుజ్ఞానంబున్ మరచెద తత్వరహస్యం మరచెద గురువును దైవం మాధవని మాయా. ఎక్కడి మానుష జన్మం వెత్తిన ఫలమేమున్నది, ఎక్కడి మానుష జన్మం ఎత్తిన ఫలమేమున్నది, నిక్కమునే నమ్మిది నీ చిత్తంబికను నీ చిత్తంబికను. ఆహారాన్ని మర్చిపోను, విహారాన్ని మర్చిపోను. ఇది మన జీవితంలో సహజంగా ఉండేటటువంటి గుణాన్ని ఆయన తెలియజేశారు. మరువను ఆహారంబును మరువను సంసార సుఖము మరువను ఇంద్రియ భోగము మాధవ ఏమిని మాయ. ఇక రెండవది ఏంటి? మరచెద సుజ్ఞానంబును. మనం ఎంతమంది దగ్గర వింటాము, ఎన్నో పుస్తకాలు చదువుతాము, అవి ఏమన్నా గుర్తుంటాయా? గుర్తుండవు. మరచెద సుజ్ఞానంబును. ఇక రెండవది తత్వరహస్యం. సాయినాథుడు అంటే ఏమిటి, గురు తత్వం ఏమిటి, ఎవరో చెప్పారండి, ఏదో గ్రంథంలో చదివారండి, మరి మీ బుర్రలోకి ఎక్కిందా? అవి మర్చిపోతారండి. తత్వరహస్యం కదండి. మరచెద సుజ్ఞానంబును మరచెద తత్వరహస్యము మరచెద గురువును దైవము మాధవ ఏమిని మాయ. జ్ఞానోపదేశం చేసే గురువుని మర్చిపోతాము,
మనం పుట్టక ముందే పాలను పెట్టాడు తల్లి స్తనాలలో. మనం పుట్టక ముందే పీల్చుకోవడానికి గాలిని పెట్టాడు. మనం పుట్టక ముందే నీటిలో మునిగిపోకుండా భూమిని పెట్టాడు. మనం పుట్టక ముందే హాయిగా గాలిలో ఎగరడానికి కూడా ఆకాశాన్ని పెట్టాడు. ఎన్నింటిని పెట్టాడు స్వామి. పోనీ ఆ స్వామిని మర్చిపోకుండా ఎప్పుడైనా ఉంటామా అంటే ఆహా మరచెద గురువును దైవము హే మాధవ అన్నారు. అయితే మరుపు మనకి సహజమే అయినా గురువు ఏం చేస్తారు, అది మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం పదే 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 గుర్తు చేస్తారు. అదే గురు విష్ణువు చేసేటటువంటి పని. గురు విష్ణు గురు బ్రహ్మ సృష్టించినటువంటి జ్ఞానాన్ని గురు విష్ణు ఏం చేస్తాడు, పోషింపచేస్తూ ఉంటాడు మర్చిపోకుండా. ఇక్కడ గురు రూపము అంటే గురుతత్వం ఒక్కటే, రూపాలు అనేకం. దత్తాత్రేయ రూపం వేరే, సాయినాథ రూపం వేరే, కానీ తత్వం గురుతత్వం మాత్రం ఒక్కటే. అంచేత గురుతత్వం విష్ణువుగా పోషిస్తూ ఉంటుంది. నిన్న విన్నాము ఎస్వి టెంపుల్లో, మరలా ఇవాళ వింటే ఏం జరుగుతుంది, నిన్న విన్నదాన్ని మర్చిపోకుండా మరలా ఇంకొకసారి గుర్తు చేసుకోవడం అవుతుంది. మేము చెప్పినా మరి ఏ గురువు చెప్పినా కొత్త విషయాన్ని చెప్పటం లేదని. జ్ఞాపకం తు శాస్త్రం నతు కారకం అని మనకి శాస్త్ర డెఫినిషన్. ఎందుకు వచ్చినవి ఎన్ని శాస్త్రాలు అంటే మర్చిపోయిన మనకి గుర్తు చేయడం కోసం. అందుచేత గురు విష్ణు ఏం చేస్తాడు, ఏదో ఒక రూపంగా మన మీద ఉండేటటువంటి అనుగ్రహంతో ఆయన వచ్చి పోషింపచేస్తూ ఉంటాడు. ఇక గురు మహేశ్వరుడు ఏం చేస్తాడండి, ఎప్పుడైతే ఎంతెంత ఒక దీపం వెలిగించామో చీకటి లేకుండా పోతుంది, ఇంకొంచెం పెద్ద దీపం చేసుకున్నాము, ఇంకా పూర్తిగా ఆ ప్రకాశం మనకి కలిగి ఏవేవి ఎక్కడున్నవి, ఆఖరికి గోడకి ఎక్కడైనా చిన్న మరక పడిందా అది కూడా తెలుస్తుంది పెద్ద కాంతిలో. అలా గురు మహేశ్వరుడు ఏం చేస్తాడు, ఈ బ్రహ్మ విష్ణు గురువులు చేసినటువంటి దాని రీత్యా అది వరకు ఉండేటటువంటి అజ్ఞానం అనే చీకటిని ఆయన తొలగిస్తాడు. ఆయన సంహారకర్త కదా. గురు మహేశ్వరుడు అజ్ఞానాన్ని హరిస్తాడు లేదా తొలగిస్తాడు. ఇక ఇవి మూడు చెప్పి సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ గురువు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కూడా ఆయా దేహాలను ఉపాధులను ధరించి సృష్టి స్థితి లయాలను చేస్తారు. వారికి కూడా మహాప్రళయంలో ఉపాధులు విడిచిపెట్టక తప్పదు. కానీ ఈ గురు బ్రహ్మ ఉన్నాడే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకు కూడా అతీతమైనటువంటి ఆధారమైనటువంటి తత్వము. అటువంటి పరబ్రహ్మ తత్వము మన కోసం మన పాలిటికి వచ్చి ఏం చేస్తారు, మన స్వరూపం ఏమిటో, మనం ఇవాళ తెలియక కోరుకునేటటువంటి శాంతి, తెలియక కోరుకునేటటువంటి ఆనందము, తెలియక కోరుకునేటటువంటి సంపద, వీటన్నింటినీ కూడా గురు పరబ్రహ్మ మనకు ఇవ్వగలడు. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. తస్మై శ్రీ గురవే నమః. తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
కలిగించే ఆత్మననే అనుభూతి కలిగించే అద్భుత రూప ఓ గురుదేవా అద్భుత రూప ఓ గురుదేవా తవ చరణం గురుదేవా మమ శరణం 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 దేహము నేనను భావము తొలగించి దేహియ నేనను దృష్టిని కలిగించి దేవుడ నేనను భావము పొందించే దేవుడ నేనను ధ్యాసను కలిగించే దేవాది దేవా గురుదేవా దేవాది దేవా గురుదేవా తవ చరణం గురుదేవా మమ శరణం 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 మమ శరణం. ఏం చేస్తాడు గురుమూర్తి అంటే మనం తెలియక వేసుకున్న డ్రెస్సే మనము అనుకుంటాము. స్త్రీ రూపము, పురుష రూపము, బాల్య రూపము, యవ్వన రూపము, వార్ధక్యము అనేటటువంటివన్నీ అవే మనము అని అనుకుంటాము. గురువు వచ్చి జ్ఞానాన్ని కలిగించి ఇవేవి నీవు కాదు, ఇవి వేసుకున్న డ్రెస్సులు, ఇవి మారి మారిపోతూ ఉంటాయి. చిన్నప్పటి డ్రెస్సు ఎదిగిన నీకు పనికిరాదు. అలానే చిన్నప్పటి ఆ వయస్సు, బాల్యపు వయస్సు నీకిప్పుడు కానరాదు. ఇవి అవస్థలన్నీ మారిపోతూనే ఉన్నవి. అన్ని అవస్థలతో పాటుగా మరణావస్థ కూడా ఒక అవస్థ అని చెప్పి, మరణము లేనటువంటి వాడివి నీవు, అమృత స్వరూపుడివి నీవు. నీకు జనన మరణములు లేవు. జనన మరణములు నీకు కాదు, నీవు వేసుకుని వచ్చిన డ్రెస్, ఉపాధికి. ఉదయం వేసుకున్నాం ఒక డ్రెస్, సాయంత్రం మరలా మారుస్తాం. సాయంత్రం వేసుకున్న డ్రెస్ మరలా ఉదయం మారుస్తాం. అలానే జీవితంలో ఉదయము అనేది జననము, జీవితంలో సాయంత్రము అనేది మరణం. జనన మరణాలు ఎంత సహజము అంటే మనం వస్త్రాలు మార్చుకున్నంత సహజము. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి అని మనకు గీతాచార్యుడు చెప్పారు. మాసిన వస్త్రాన్ని ఎలా విడిచిపెడతావు, చినిగిన వస్త్రాన్ని ఎలా విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాన్ని వేసుకుంటావు, అలానే ఎందుకు నీకు దీనికి బాధ, ఎందుకు దీనికోసం వ్యథ అని బోధించి మనల్ని దేహాతీతమైనటువంటి దేహి, గృహం వేరే, గృహంలో ఉండే గృహస్థు వేరే, దేహము వేరే, దేహంలో ఉండే దేహి వేరే. ఆ దేహి ఎవరు? దేవుడు ఎలా సత్య స్వరూపుడు, సనాతన స్వరూపుడు, మనందరం కూడా అదే స్వరూపము అని గుర్తు చేస్తారు సద్గురువు. అందుచేత సద్గురువుకి ఎంతటి విశిష్టత. ఈ సద్గురువు మామూలు బయట గురువులు, బయట చదువులు మనకి మన స్వరూపం ఏమిటో తెలియచేయడం, మనం కానటువంటి వాటి గురించి తెలియజేస్తాయండి. ఎక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్ everything we can learn. We are learning also. But who am I? I don't know. That only Sadguru only can teach us. అందుకనే ఆ సద్గురువు అవతారంగా పదే 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 రావాల్సి వస్తుంది. అలా
వచ్చిన అవతారాలలో సాయినాథ అవతారము జీవితంలో ఎక్కడ భోగాన్ని స్వీకరించలేదు. మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే భోగానికి పెద్దపీట వేయలేదు, త్యాగానికి పెద్దపీట వేసింది. త్యాగమే యోగము, త్యాగమే పూజ్యము, భోగము కాదు. ఆ త్యాగంలో ఏమిటి? ఇతరులకు ఏం కావలసినా ఇవ్వగలరు, తాను మాత్రము ఏది పరిగ్రహించరు. ఒకనాడు బాబా దగ్గరికి దాము అన్న అనే అతడు సంతతి లేరు, రెండవ పెళ్లి చేసుకుంటే పుడతారేమోనని రెండవ వివాహం కూడా చేసుకున్నాడు. పాపం 2 భార్యలు, అయినా పిల్లలు లేరు. కానీ బాబా భక్తుడు. ఆ భక్తితో అంటే ఇక్కడ మనకి నిన్ననే అనుకుంటా భక్తి ఏ శక్తి అని చెప్పుకున్నాము. అలా ఇక్కడ దైవం పట్ల కానీ గురువు పట్ల కానీ మనకు ఒక భక్తి అనేది సునిశ్చితమైతే, అది ఒక నిష్ఠగా ఉంటే అది తప్పనిసరిగా ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఒకసారి గోవా నుంచి బాబా భక్తుడు 300 మామిడి పళ్ళు పంపించారు. మంచి మేలి రకం మామిడి పళ్ళు. బాబా ఆ 300 పళ్ళల్లో 4 పళ్ళు తీసి ప్రక్కకు పెట్టేశారు. పెట్టేసి శ్యామ అనే ఆ శిష్యుడితో వచ్చిన భక్తులందరికీ పంచిపెట్టమన్నారు. అందరికీ పంచిపెట్టడం అయిపోయింది, 4 పళ్ళు మాత్రం అలా ఉన్నాయి. చూసిన భక్తులు బాబా అందరికీ ఇస్తారు, ఎందుకు 4 పళ్ళు అలా దాచుకున్నారు, ఒకవేళ బాబా గాని తింటారా? ఎందుకంటే మన భావాలు అక్కడ తొందరగా ఎక్స్ప్రెస్ అయిపోతాయండి. యద్భావం తద్భవతి కదా. మనం ఏదైనా ముందుగా తీసి పక్కకు పెట్టుకుంటామో అలాగే బాబా కూడా తీసి పెట్టున్నారేమో, అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తినడానికి పెట్టుకున్నారేమో. సరే, మొత్తానికి కాస్త చదువు స్వతంత్రం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అడిగారు, బాబా మమ్మల్ని వెళ్ళమంటున్నారు, మాకేం ప్రసాదం ఇవ్వలేదు, ఇవ్వండి అన్నారు. ఇప్పుడేం కాదు అన్నారు. అదేంటి బాబా, అక్కడ దగ్గరే ఉన్నాయి కదా మామిడి పళ్ళు, 1 పండైనా ఇవ్వచ్చు కదా అంటే, ఇవి మీకోసం కాదు, ఇవి మీకోసం కాదు, మీరు వెళ్ళండి. ఇంతలో ఆ దాము అన్న వచ్చాడు. వస్తే ఆయనకి ఈ 4 పళ్ళు ఇస్తూ, ఎవరి పళ్ళు వాళ్లే తిని చావాలి అన్నారు బాబా. ఆ మాట వింటే పాపం ఈయన భయపడ్డాడు, కంగారు పడ్డాడు. గురువుల మాటలకి అర్థాలు వేరుగా ఉంటాయండి. మన భాషలాగా తేలిగ్గా ఉండదు. వెంటనే ప్రక్కనే ఉండేటటువంటి ఆ శ్యామ అన్న ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఏమీ కాదు, చావాలి అంటే చచ్చి పైకి పొమ్మని కాదు, గురువు దగ్గర ఉండకూడనిది ఒకటి ఉంది, అది చావాలి. ఏమిటది? అహం, ఈగోయిజం. అది చస్తే తప్ప గురువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పూర్తిగా పొందలేడు. అందుకని ఈ 4 పళ్ళు ఎవరికి ఇస్తున్నానో అతడిలో అది చావాలి. అసలు అతడు చనిపోయేవాడు కానే కాదు, నీవు చనిపోయేవాడు కాదు. శృణ్వంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్రాః అని మనకి శృతివాక్యం. అందరూ వినండి, ఈ విశ్వంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వినండి, మీరు అమృత స్వరూపుల యొక్క పుత్రులు, మీకు మరణం లేదు, మీరు అమృతమే అని వేదం చెబితే అది మన తలకెక్కడా ఎక్కదండి. ఎప్పుడు అమృత స్వరూపం అవుతాము? అహాన్ని చంపేస్తే. అహాన్ని మనకి మనం చంపుకోలేము, గురువు చంపితే. అయితే గురువు చంపేయచ్చు కదండి, మాకు మేము ఎలాగో చంపలేము అని అంటే, గురువు చెప్పినట్టుగా నీవు ఉండాలి, వినాలి. ఉదాహరణకి ఒక శిల్పి ఉన్నాడు చూడండి, ఒక స్టోన్ తెచ్చుకుంటాడు. సాయినాథుడిని మనం కోరాము, చక్కగా ఇటాలీ మార్బుల్ స్టోన్ తెప్పించాము. శిల్పి ఆ ఉలి వాటికి కావలసినవన్నీ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ రాతిని చిక్కేటప్పుడు రాయి నిద్రపోతుందా మెలకువలో ఉందా అని చూసి శిల్పి చెక్కుతాడట.
మెలకువలో ఉందనుకోండి, తనకు కావలసిన చోటు కొడితే అక్కర్లేని చోటు కూడా ముక్క పగిలిపోతుందట. ఇది శిల్పశాస్త్రం చదివినటువంటి వాడికి తెలుస్తుంది. అంతేదా మనం కూడా శిల్పిని కొట్టేస్తామని అంటే మనకేం తెలుసు అది నిద్రపోతుందో మెలకుగా ఉందో. అంచేత రాతిలో కూడా ప్రాణం ఉంది, రాతిలో కూడా చైతన్యం ఉంది. మన వేదం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే సర్వే సర్వత్రా, అణువులో పరమాణువులో కూడా చైతన్యం ఉంది. ఆ చైతన్యం యొక్క ప్రభావమే ఈ విశ్వము, సువిశాల విశ్వము. మీరు ఆటంను కూడా విడదీస్తే న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్ అని మీరు ఎంత చెప్పినా ఇక విడదీయరానిదంటూ ఏమీ లేదని మీరు అంటారు. అక్కడ మొదలవుతుంది వేదాంతం. ఉన్నదే అది, ఉన్నది అదే ఆత్మ, అదే చైతన్యము. ఆ చైతన్యము సర్వత్రా ఉన్నది. అదిగో ఆ సర్వత్రా ఉండేటటువంటి చైతన్యము ఆ రాతిలో కూడా ఉన్నది. అది నిద్రాణమై ఉన్నదా లేక మెలకువలో ఉన్నదా అని చూసి శిల్పి చెక్కుతాడు. నిద్రాణంగా ఉన్నప్పుడు చెక్కితే ఇతనికి అనుకూలంగా అది చెక్కబడుతుంది. అలానే మనలో ఉండే అహం కూడా గురువు దగ్గర నిద్రాణమై ఉంటే, అంటే లేకుండా పోతేనే అతడు మనల్ని అంతగా చంపగలడు. ఏమిటి చంపడం? మనల్ని కాదు, పనికి రాని అహాన్ని. పనికొచ్చే అహం కాదు సుమా, పనికొచ్చే అహం దివ్యాహం. అంతటా ఉండేటటువంటి ఆ చైతన్యమే నేను, శివస్వరూపాన్నే నేను, ఆ సద్గురు స్వరూపాన్నే నేను, చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. ఆ అనుభూతి కోసమే మనం ధ్యానం చేస్తాం. మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మనం స్వామితో మాట్లాడతాము, మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు స్వామి మనతో మాట్లాడతాడు. అందుకని ప్రార్థన మనం చేసేటప్పుడు వేరే ఏ ఆలోచన లేకుండా స్వామితో మాట్లాడతాడు. మైక్ కానీ ఇది కానీ పని చేస్తుంది అంటే ఆ వైర్ కనెక్షన్ అయ్యి ఉంటేనే పని చేస్తుంది. అలా మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మన మనస్సు, మన బుద్ధి, మన ఇంద్రియాలు స్వామితో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆయనతో మనం మాట్లాడాలి. ఇక ధ్యానంలో మన కర్తృత్వం, మన ప్రమేయం ఏమీ లేదు. ఏమీ లేనప్పుడు మనం పలకరించక్కర్లేదు, ఆయనే వచ్చి పలకరిస్తాడు. ధ్యానంలో ఆయన మాట్లాడతాడు, ప్రార్థనలో మనం మాట్లాడతాం. అందుచేత ఇక్కడ ఆ దాము అన్నాలో ఉండేటటువంటి అహం చావాలి అని బాబా చెప్పారు. సాష్టాంగ ప్రణామం చేశాడు, శరణాగతుడయ్యాడు. నాకు పిల్లలు లేరు అనే భావాన్ని కూడా విడిచిపెట్టాడు. అప్పుడు బాబా 4 పళ్ళు ఇచ్చి, ఈ పళ్ళు నీ చిన్న భార్యకి ఇవ్వు, నీకు 4 అబ్బాయిలు 4 అమ్మాయిలు పుడతారు అంటే చూడండి, అనుగ్రహం కలగాలంటే మనం ఖాళీ అయిపోవాలి. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వేణువును ఎందుకు ఊదుతున్నాడు, ఎలా ఊదుతున్నాడు? రాధాదేవి అడిగిందట, హే మురళి, నీవెంత అదృష్టవంతురాలివి, అందరికన్నా నేను చాలా ప్రియమైన దాన్ని స్వామికి, అయినా కూడా నన్ను అప్పుడప్పుడు విడిచిపెట్టేస్తాడు, నన్ను ఏడిపిస్తాడు, కానీ నిన్నెప్పుడు విడిచిపెట్టాడు. ఏమిటే నీకుండే గొప్పతనం, ఏమిటే నీకుండే అర్హత ఏమిటే చెప్పవా? నువ్వు ఏం పూజ చేసావు, నువ్వు ఏ నోము నోచావు, చెప్పు చెప్పు, నేను కూడా ఆ నోము నోస్తాను అంది రాధాదేవి. ఆ మురళి చెప్పిందట, నాకు ఏ నోము నోయాలో కూడా తెలియదు, నేనేమీ చేయలేదు. మరి ఏమిటి ఏమీ చేయకుండా ఖాళీ? చూడు, నన్ను చూడు, మురళిని చూస్తే మనకి ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి ఖాళీ. అలా నేను నాది అనేది ఖాళీ అయిపోతే ఆయనే స్వీకరిస్తాడు బాధ్యత.
అదే మాట కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు ఏ చింత లేకుండా నా చింతే చేస్తే నేను వాళ్ళ యోగక్షేమం అహం వహామి. ఈ యోగక్షేమం నుంచే వచ్చిందండి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. మనకి బాంబేలో చూస్తే కూడా యోగక్షేమ భవన్ అని ఉంటుందండి. అది మనకి మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అయ్యింది. కానీ దీనికి రూట్ ఏమిటి? సంస్కృత పదం, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినటువంటి పదం. అలా గురువుల యొక్క భాషలకు అర్థాలు వేరుగా ఉంటాయి. అదే గురువు యొక్క వచన ప్రభావం. సాధూనాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం అని చెప్పడానికి ఇదే. దర్శన మాత్రంతో మన మనస్సు నిర్మలమవుతుంది. ఇక సంభాషణం వింటేనా బుద్ధి తేజోవంతమవుతుంది. నేను కాస్త ఖాళీ అయిపోతుంది. అంటే మనం జీరో, ఆయన హీరో. కానీ మనం ఏం చేస్తామండి? ఒక భక్తుడు బాబా దర్శనానికి వెళ్ళి ఎప్పుడు విఐపి దర్శనం, అందరితో క్యూలో వెళ్ళకుండా ఏముంది అక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి టికెట్ కొనో లేకపోతే ఎవరికో కొంత ఏదో ఇచ్చి, ఎక్కడికైనా మనం ఇదే మేనేజ్ చేస్తుంటాం కదా. తిరుమల వెళ్ళినా అదే మేనేజ్ చేస్తాం. మనకు తెలిసిన ఈవో ఉన్నారా, జేఈఓ ఉన్నారా, ట్రస్ట్ బోర్డ్ మెంబర్ ఉన్నారా, సో వాళ్ళ ద్వారా అలా దర్శనం చేసేసుకుని, నేను కాబట్టి హాయిగా ఎంత తొందరగా దర్శనం చేసుకున్నాను అనే గర్వం కూడా కలిగింది ఆయనకి. ఇంతలో ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్, ఆ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ క్యూలో దర్శనానికి వెళుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఈయన చూసిన తర్వాత ఆయనకి దిగిపోయిందంత. అరే నేనెంత, నా బ్రతికెంత, అలాంటిది ఎంత పెద్ద మనిషి, ఎంత గొప్ప మనిషి, ఇంత కోటీశ్వరుడు లైన్లో ఎందుకు వెళుతున్నారు అంటే, నేను ఫలానా, నేను ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అనే భావాన్ని మర్చిపోయి క్యూలో దర్శనానికి వెళుతూ ఆ దర్శనం కోసం నిరీక్షిస్తూ బాబా 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 బాబా. మనందరికీ కూడా తెలుసండి ఇది, కానీ ఇది చెయ్యమని, ఇది ప్రిఫర్ చేయము, ఎందుకంటే మనకు టైం లేదంట. కానీ ఆ నిరీక్షణలో, ఆ ప్రతీక్షణలో ఉండేటటువంటి ఆ స్వామి ఈక్షణం ఉందే, ఆ భగవంతుని యొక్క వీక్షణం ఉందే, ఆ అనుగ్రహం ఉందే, అది చాలా మాధుర్యంగా ఉంటుంది, చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. అంచేది ఇక్కడ మన అహాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తొలగించడమే ఆయన చేసేటటువంటి పని. ఒక గురువు గారు ఒకరింటికి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత, అమ్మ ఏంటి మీకు ఏదైనా బ్యాంకులో వేసుకున్నారా అని అడిగారు. అడిగితే వేసుకున్నానండి, చాలా తక్కువ వేసుకున్నాము అని. మీ భర్త గారు అంటే ఆయన ఏం వేసుకోలేదండి. ఎందుకు, మీ వయసు ఎంత అని అడిగారు. నా వయసు 30 ఏళ్ళండి. మీ వారి వయసు ఎంత? ఆయనకు 5 ఏళ్ళండి. అదేమిటి? భర్త గారు విని ఆయన అడుగుతున్నారు, ఈవిడ చెబుతూ ఉంది. ఆయనకి మనసులో కొతలాడిపోతుంది. అందులో భర్త గారు కొంత ఉంటుంది కదా పురుషాభిమానము. సరే గురువు గారు వచ్చారు, వారికి నమస్కారం చేశారు, దక్షిణ ఇచ్చి పంపించేశారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు భర్త గారు వెంటనే తలుపు వేసిన వెంటనే, ఏంటి ఆయన ఏం మాట్లాడారు, ఆయన అడిగితే నువ్వేంటి అలా, నీకేమన్నా పిచ్చా లేదా ఆయనకి ఏమన్నా పిచ్చా, ఏమిటి ఆ ప్రశ్నలు ఆ సమాధానాలు అని అడిగారు. అడిగితే అప్పుడు ఏమీ లేదండి, మహాత్ముల యొక్క శబ్దాలకి అర్థాలు వేరుగా ఉంటాయి. వారు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అని అడిగింది నాకు మీకు మిలియన్నో బిలియన్నో డాలర్స్ ఉన్నవి అది కాదు, మనం ఇతరులకు ఏదైనా దాన ధర్మాలు చేస్తే అది ఎంత ఉంది అని అడిగారండి. మీరేమీ చేయలేదని చెప్పి మీకు నిల్ బ్యాలెన్స్, నేను కొంత చేశాను అది చెప్పాను. ఆహా సరే, అయితే ఎంతకు ఏంటి, నా వయసు 5 ఏళ్ళు, నీ వయసు 30 ఏళ్ళునా, నీకు నాకు అంత తేడా ఉందా, ఏమిటా పిచ్చి సమాధానం. ఆవిడంది,
గురూపదేశాన్ని పొంది జ్ఞానాన్ని కలిగించుకొని ఉన్నప్పుడే నిజమైన పుట్టుక. ఆ పుట్టుకయే నిజమైన పుట్టుక. మిగిలినటువంటివన్నీ పుట్టడం చావడం, పుట్టడం చావడం. జాతస్య ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ. పుట్టినవాడికి గిట్టక తప్పదు, గిట్టినవాడికి పుట్టక తప్పదు. ఎవరైతే గురూపదేశాన్ని పొంది తానెవరో తాను తెలుసుకున్నాడో ఆ తెలుసుకున్న వాడికి ఎంత వయస్సు వచ్చింది ఇప్పటికీ అంటే ఆవిడికి అప్పటికి 50 ఏళ్ళు. ఆవిడికి 50 ఏళ్ళు అయితే 50 ఏళ్ళు చెప్పకుండా 30 ఏళ్ళు చెప్పింది. అంటే ఆమె ఉపదేశాన్ని స్వీకరించి 30 ఏళ్ళు అయ్యింది. అంటే వాళ్ళ భర్త గారు అప్పటికి ఆవిడికి 50 అంటే ఆయనకి 55 ఉన్నవి. కానీ ఆయనకి 5 ఏళ్లే చెప్పింది. ఏమిటి అంటే మీరు కూడా మొన్నెవరో ఒక మహాత్ముడు వస్తే పుచ్చుకున్నారు కదా, 5 ఏళ్ళు అయ్యింది, అది చెప్పారండి. ఇలా ఉంటుంది